सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। भादोए भरम भुलाणियां दूजै लगा हेत। लख शिंगार बनाया कारज नाही केत। जित दिन दे बिनस से तित वेलै कहसन प्रेत। पकड़ चलायन दूत जम किसै न देनी भेत। छड़ खड़ोते खिनै माहे जिन स्यों लगा हेत। हाथ मरोड़ै तन कपे स्याहों हुआ सेत। जेहा बीजै सो लुणै कर्मा संदड़ा खेत। नानक प्रभ शरणागति चरण बोहित प्रभ देत। से भादोए नरक न पाइयै गुर रखण वाला हेत। से भादोए नरक न पाइयै गुर रखण वाला हेत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरु धन धन सतगुरु ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ। ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਥਾਂ ਪਵੇ। ਮਾਲਕ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਦਰੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਦੋਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ 12 ਮਹਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਦੋਂ ਭਰਮ ਭੁੱਲੀ ਭਰ ਜੋਬਨ ਪਛਤਾਣੀ। ਜਲ ਥਲ ਨੀਰ ਭਰੇ ਬਰਸ ਰੁੱਤੇ ਰੰਗ ਮਾਣੀ। ਬਰਸੈ ਨਿਸਕਾਲੀ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਬਾਲੀ ਦਾਦਰ ਮੋਰ ਲਵੰਤੇ। ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ ਚਵੈ ਬਬੀਹਾ ਬੋਲੇ
भुयंगम फिरह डसनते, मच्छर डांग सायर पार सुभार, बिन हर क्यों सुख पाइयै, नानक पूछ चलो गुर अपने, जह प्रभ तह ही जाइए। उथे शब्द है भादों भरम भुली। गुरु अर्जन देव जी महाराज के बचन ने भादोए भरम भुलाणियां। उथे भब्बे नूं कन्ना दद्दा, ऊड़ी नूं ऊकड़ भादों, इथे भब्बे नूं कन्ना दद्दे नूं ऊकड़, ईड़ी नूं बिहारी सिहारी है, भादोए दो भां चलना। ये जिहड़ा भादरों का महीना है, ये दो भां चलता है। मीह पै गया, थोड़ी जही ठंड हो गई, फिर धुप निकली, फिर गर्मी हो गई, ये दो भां चलता है। सावन के महीने विच झड़ी लगती है, भादरों के महीने विच शराटे पैंदे ने। भादरों की धुप मन्नी जाती है। शराटा पिया, थोड़ी जही ठंड हो गई, फिर धुप तिखी धुप निकली, फिर गर्मी हो गई। इस महीने ये दो भां चलते रहते हैं। हजूर कहते ने ये जो महीना दो भां चलता है, कदी गर्मी कदी ठंड, कदी गर्मी कदी ठंड, ये तो निकल जाएगा। अगे अस्सू आ जाएगा, कत्ता आ जाएगा, मगर आ जाएगा, ये तो निकल जाएगा। लेकिन तेरी जो जिंदगी दो भां बनी हुई है, ਇਹਦਾ हल करना अत्यंत मुश्किल है। तेरा जीवन भादरों बनया होया है। ये भादरों साल बाद आवेगा, साल बाद आया है, लेकिन तेरा जीवन हर समय ही भादरों बनया रहिंदा है, दो भां बनया रहिंदा है। तू दो भां चलदा है। तेरा घर का जीवन कुछ होर है, गुरुद्वारे का जीवन कुछ होर है। तेरा धार्मिक जीवन कुछ होर है, तेरा दुकान का जीवन कुछ होर है। तेरा अपने नाल मिल वर्तन कुछ होर तरह का है, बेगाने नाल पराए नाल तेरा मिल वर्तन कुछ होर तरह का है। तू दो भां चलता है। तेरी जिंदगी एक सार नहीं है। तू दो तरह की जिंदगी जी रहा है। जिहो जिहा कोई मिल गया, बस उसे नाल अपनी सुर तो मिला दिंदा है। तो इस तरह की जिंदगी जी रहा है। इसनों कहते हैं भां दोए, दो भां चलण वाली जिंदगी। गुरु जी सानू इस दो भां विचों कढ़दे हैं। एक तरह की जिंदगी जी माड़ी जीनी है, माड़ी जी, पर उहदे विच लोकां नूं चंगे होण दा भुलेखा ना पा। जे चंगी जिंदगी जिउणी है, फिर चंगी जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ गंदगी की बदबू नहीं आनी चाहिए। इस तरह की जिंदगी तेरी नहीं होनी चाहिए। दो भां जिंदगी तू ना चल। इसकी व्याख्या बड़ी डूंगी है, बड़ी समझण गोचर है। कई बार मनुख सोचदा ठीक है, करदा गलत है। कई बार मनुख करदा ठीक है, सोचदा गलत है। मनुख नूं पता हुंदा है झूठ बोलना माड़ी गल है, फिर भी बोल रहा है। मनुख नूं पता हुंदा है बेईमानी करनी माड़ी है, पर फिर भी कर रहा हुंदा है। मनुख नूं पता है शराब पीनी माड़ी है,
ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਭਾਂਤ ਦੋਏ, ਸੋਚ ਹੋਰ, ਕਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵਨਾ ਮਾੜੀ ਛੁਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂ। ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਚ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਵਾਂ, ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਵਾਂ। ਕਰਮ ਠੀਕ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਸੋਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ 4 ਕੌਡੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੀ 2 ਭਾਅ ਹੈ, ਇਹੀ ਭਾਅ ਦੋਏ ਹੈ। ਤੂੰ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥਾਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਜੰਤ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ, ਜੈਸੀ ਧੋਈ ਲਾਖ, ਦਿਸੈ ਚੰਚਲ ਬਹੁ ਗੁਣਾ, ਮਤਹੀਨਾ ਨਾ ਪਾਕ। ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਧੋਤੀ ਹੋਈ ਲਾਖ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੰਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਚ ਨਾਪਾਕ, ਮਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਕਾਲਾ ਮਹਿੰਡਾ ਵੇਸ, ਗੁਨਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ, ਲੋਕ ਕਹੈ ਦਰਵੇਸ਼। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਜੋ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਜੋ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਅ ਦੋਏ, 2 ਭਾਅ, 2 ਭਾਅ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਣੀ। ਜਦੋਂ 2 ਭਾਅ ਚੱਲੀਏ ਉੱਥੇ ਭਰਮ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਭਾਅ ਜਦੋਂ ਚੱਲੀਏ ਉਦੋਂ ਭਰਮ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਈਏ ਉਹ ਝੂਠ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਅ ਦੋਏ, ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ 2 ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਅ ਦੋਏ, ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ, ਦੂਜਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹਿੱਤ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਮਨੁੱਖ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਲਟ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਰਨਾ ਉਸ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਰਾਹ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਵ ਧਾਤ 2 ਰਾਹ ਹੈ, ਹੁਕਮੇ ਕਾਰ ਕਮਾਏ। ਲਿਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਧਾਤ
माया पिछे दौड़ना, ये दो राह सन। भरम विच पै गया, लिव वाला रस्ता चुना जाके धात वाला, भुल गया धात वाला चुन लिया। माया पिछे दौड़ पिया, धन पदार्थ पिछे दौड़ पिया। ज्यों ज्यों दौड़दा है त्यों त्यों माया इसनूं विथ दिंदी जाती है, त्यों त्यों माया अगां तुरी जाती है। महाराज कहंदे ने साकत नर प्राणी सद भूखे, नित भूखा न भूख करीजै, धावत धाए धाव है तद माया, लख कोसन की बिथ दीजै। ये माया कोहां दी बिथ दिंदी जाती है, वखवा पाउंदी जाती है। माया दे वल जिन्ना दौड़दे हां माया विथ पांदी है, परमात्मा दे वल मनुख एक कदम पुटदा है, परमात्मा करोड़ां कदम चल के आंदा है। बस यही मनुख नूं भुलेखा पै गया। सच्चाई ये सी तू माया वल जिन्ने कदम पुटेगा उस तो करोड़ां कदम माया तेरे तो अगां जाएगी। तो परमात्मा की तरफ एक कदम पुटेगा, परमात्मा करोड़ां कदम चल के तेरे वल आएगा। माया की बाबत महाराज कहते ने लख कोसन की बिथ दीजै, लखां कदमां की बिथ। सुखमनी साहिब दे विच भी तुसीं रोज़ पढ़दे हो, सहस खट्टे लख को उठ धावै, तृप्त न आवै माया पाछै पावै, अनक भोग बिख्या के करै, नह तृप्तावै खप खप मरै। ये हाल है। लेकिन जदों सतगुरु की बात आती है, परमात्मा की बात आती है, भाई गुरदास जी कहते ने चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है। तू परमात्मा वल नूं गुरु वल नूं एक कदम पुट सही, परमात्मा करोड़ां कदम तेरे वल नूं वधेगा। तू गुरु वल नूं एक कदम पुट सही, गुरु करोड़ां कदम तेरे वल नूं वधेगा। तू एक कदम पुटते सही, पर नहीं, ये भुल गया, ये कुराहे पै गया। दूजा लगा हेत दवैत नाल हित पा बैठा, जिहदे नाल हित नहीं सी पाउणा ओहदे नाल पा बैठा। गुरु कहंदे ने लख शिंगार बनाया, कारज नाहीं केत। जिस माया दे पिछे ये भजिया, उस माया दे नाल इसने जिंदगी दे लखां शिंगार बना लै। माया नाल चंगे घर खरीद लै, माया नाल चंगी जायदाद बना लई, माया नाल चंगा पहन लिया, माया नाल चंगा खा लिया, माया नाल कोई छोटी मोटी हुकूमत भी हासिल कर लई, माया नाल कोई थोड़ा बहुत मान सत्कार भी लै लिया। महाराज कहते ने लखां शिंगार बना लै, बड़ा खुश है, बहुत खुश है, पर गुरु कहते ने कारज नाहीं केत। ये तेरे लखां शिंगार किसे भी काम नहीं, सब व्यर्थ है, सब निष्फल ने। क्योंकि तू जिस नाल हित लाउणा सी उस नाल हित लाया नहीं, तू कुराहे पै गयो, तू उल्ट रस्ते चल पियो। हुण तू इस माया नाल किन्ना भी अपने आप नूं शिंगारी चल, इसदा कोई लाभ नहीं। ये ते बिल्कुल इस तरह जिवें कोई मुर्दे नूं शिंगार रिहा होवे। जिस मुर्दे दे विच श्वास ही नहीं, उस मुर्दे दे उपर असीं सोना पा दईए, चांदी पा दईए, उस दे उपर चंगे चंगे वस्त्र पा दईए, उसनूं की लाभ है? कोई लाभ नहीं है। महाराज कहंदे हन नाम बिना जेता व्यवहार, ज्यों मृतक मिथ्या शिंगार। अगर असी परमात्मा नूं छड्ड के होर पासे चल पए हां, ये साडा सारा शिंगार बिल्कुल एक मुर्दे दे शिंगार तो वध के कोई अहमियत नहीं रखदा, कोई अहमियत नहीं रखदा। लेकिन जे असी सही राह ते तुरे होए हां, परमात्मा दे नाल जुड़े होए हां, तां ये कुछ करन दी सानूं लोड़ ही नहीं पवेगी। इस तरह दे दो बचन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने जैतसरी राग दी वार विच बख्शिश कीते हन।
ਇੱਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਹੇਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਹੇਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਸੇਜ ਅਨੇਕ ਸੁਖ ਰਸ ਭੋਗਣ ਪੂਰੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਸੋਇਨ ਚੰਦਨ ਸੁਗੰਧ ਲਾਏ ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ। ਮਨ ਇੱਛੇ ਸੁਖ ਮਾਣਦਾ ਕਿਛ ਨਾਹੇ ਵਿਸੂਰੇ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਈ ਕਿਤ ਬਿਦ ਮਨ ਧੀਰੇ। ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੁੰਦਰ ਸੇਜ ਅਨੇਕ ਸੁਖ ਰਸ ਭੋਗਣ ਪੂਰੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਸੋਇਨ ਚੰਦਨ ਸੁਗੰਧ ਲਾਏ ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ। ਮਨ ਇੱਛੇ ਸੁਖ ਮਾਣਦਾ ਕਿਛ ਨਾਹੇ ਵਿਸੂਰੇ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਈ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕੇ ਕੀਰੇ। ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਕਿਤ ਬਿਦ ਮਨ ਧੀਰੇ। ਧੀਰਜਤਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮ ਸੁਖ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨ ਤੇ ਤਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਸਤਾ ਟੂਟੀ ਝੁੰਪੜੀ ਚੀਰ ਸਭ ਛਿੰਨਾ, ਜਾਤ ਨਾ ਪਤ ਨਾ ਆਦਰੋ ਉਦਿਆਨ ਪਰਮਿੰਨਾ। ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਇਠ ਧਨ ਰੂਪਹੀਣ ਕਿਛ ਸਾਕ ਨਾ ਸਿੰਨਾ। ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਪਿੰਨਾ। ਤਿਸਕੀ ਧੂੜ ਮਨ ਉਦਰੈ ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮ ਆਨੰਦ, ਜੋ ਪਰਮ ਰਸ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸ ਉਸ ਮਹਾਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ ਕੇਤ। ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇ ਬਿਨਸ ਸੀ ਤਿਤ ਵੇਲੇ ਕਹਿਸਨ ਪ੍ਰੇਤ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਹੇਤ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੇਹੀ ਬਿਨਸ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਤ ਮੀਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਾ, ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਪਿਛਾਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਭੂਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਭੂਤ ਹੈ। ਭੂਤ ਮੀਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਸਮਾਂ, ਪ੍ਰੇਤ ਮੀਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਸਮਾਂ। ਬਸ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਕਦੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਹੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗਾ, ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੇਤ। ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇ ਬਿਨਸ ਸੀ ਤਿਤ ਵੇਲੇ ਕਹਿਸਨ ਪ੍ਰੇਤ। ਪਕੜ ਚਲਾਇਨ ਦੂਤ ਜਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਨੀ ਭੇਤ। ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਅਰਥਾਤ ਮੌਤ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਹ ਦੱਸੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਮੌਤ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਕੜ ਚਲਾਇਨ ਦੂਤ ਜਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਨੀ ਭੇਤ। ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨੈ ਮਾਹੇ ਜਿਨ ਸਿਉ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹਿੱਤ ਸੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
गंढेंदियां 6 मां तुड़ंदियां एक खेना। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਂਦਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 10ਵੀਂ ਮਾਸੀ ਹੁਕਮ ਬਾਲਕ ਜਨਮ ਲਿਆ। 9-10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗੰਢ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਾਂ ਵਿਸਾਸਾ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਕਾ ਇਤਨੁਕ ਲਾਗੈ ਠਨਕਾ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਛਕਣ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲਿਆਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਡੋਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ, ਬੇਰੌਣਕਾਂ। ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਤੇ ਖਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨੈ ਮਾਹੇ ਜਿਨ ਸਿਉ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਘਰ-ਬਾਰ, ਮਿੱਤਰ, ਦੋਸਤ ਸਭ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਖਤਮ, ਸਭ ਪਰਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨੈ ਮਾਹੇ ਜਿਨ ਸਿਉ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਹੱਥ ਮਰੋੜੈ ਤਨ ਕਪੇ ਸਿਆਹੋਂ ਹੋਆ ਸੇਤ। ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਹੇਤ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਛ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਮਰੋੜੈ, ਹੱਥ ਮਲਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਕਪੇ, ਸਰੀਰ ਕੰਬਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਹੋਂ ਹੋਆ ਸੇਤ। ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਰੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੰਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਬਣਦੀ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥ ਮਲਦਾ ਹੈ, ਓਹੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੋਚਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਮਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਕੰਬਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੰਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਛ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ। ਸੱਜਣਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹੀ ਵੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਚਲੋ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਖੇਤ ਸੀ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਅਵਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੰਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੂੰ ਫੁੱਲ ਬੀਜੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਿਲੇਗੀ, ਫੁੱਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੂੰ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਨੇ, ਕੰਡੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਚੁੱਭਣਗੇ। ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਬੀਜਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਵੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਮਤ ਸਮਝੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਬੀਜੇ ਸਨ। ਰੱਬ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਹੀ ਬੀਜੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਬੀਜੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਉਸਦਾ ਹੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਟਲ ਫੈਸਲਾ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰ।
ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਰਮੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪਹੁੰਚੈ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਦਾਰੋ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਖਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ, ਉਦਾਰ ਉਸਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਖਾਵੇਗਾ, ਭੁੱਖ ਉਸਦੀ ਮਿਟਣੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਰੋਟੀ, ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਭੋਜਨ, ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਖਾ ਲੈ, ਭੁੱਖ ਮੇਰੀ ਮਿਟ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਣੀ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਰੱਬ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਸ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਗਾ, ਤੋ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਉਸਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੰਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੀ ਪੈਜ ਜਿਨ ਰਾਖੀ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸੰਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਿਓ ਉਸਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸੰਤ ਸੀ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਤੇ ਨਾ ਕਹਾ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਕਰਮਾ ਸੰਜੜਾ ਖੇਤ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੇ, ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ। ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਆਖ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਬੋਹਿਤ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਹੇਤ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਨਾ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਹੇ ਨਾ ਪੈ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ, ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ, ਸੇ ਭਾਦੋਏ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ। ਉਹ ਦੋ ਭਾਅ ਦੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਬਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਭੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਿਕਾਊ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜੋ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ, ਬੜੇ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ, ਬੜੇ ਹੀ ਡਰਾਉਣੇ ਸਨ। ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੋ ਸਾਧਨ ਸੀ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਰੌਣਕਾਂ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਸੀ,
ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਉਹੀ ਰੌਣਕਾਂ, ਉਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਮਦ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਲੱਗਣ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣ, ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।